اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل میں گوشت کی تھیلی مندر میں پھینک کر پرامن ماحول میں قدغن کی ناکام کوشش. پرمود متعلق نے بھٹکل پہنچ کر دیا بیان. بھٹکل نوائد کالونی کے ایک دفتر میں آگ. حادثہ 5 لاکھ کی قیمتی اشیاء جل کر خاک. کاسرگوڑ میں سی پی ایم کے سرگرم کارکن کے قتل معاملے میں 4 RSS کارکن گرفتار. فرقہ وارانہ فساد میں معذور ہوئے یعقوب شریف کو حکومت سے ابھی تک نہیں ملا انصاف. 3 سال بعد وہی گنڈوں نے دہرایا لڑکی سے گینگ ریپ کی واردات. کیس واپس لینے کی دھمکی نہیں لیا, کر دیا دوبارہ اغوا اور ریپ. استنبول میں 1800 اسپیشل فورسز تعینات. ہیلی کاپٹر مار گرانے کا حکم. کشمیر کی وادی ایک بار پھر لہو لہان. ناظرین, اس ہفتے میں کچھ نہیں بولوں گا, صرف جذبات بولیں گے اور احساسات سنیں گے. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین, اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر کے ایک مندر کے احاطے سے گوشت سے بھری تھیلی برآمد ہونے کے واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد مشتعل لوگوں نے پولیس سے پرامن ماحول کو بگاڑنے والی طاقتوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. فکر و خبر کے مطابق بھٹکل کے کوکتی نگر میں واقع ایک مندر کے احاطے سے کل اتوار کی صبح پوجا پاٹ کے دوران ایک شخص کو گوشت سے بھری تھیلی ایک مندر میں پڑی ہوئی نظر آئی, جس کو دیکھ کر فوری دیگر لوگوں کو اس نے اطلاع کر دی. اطلاع ملتے ہی کثیر تعداد میں لوگ مندر کے باہر جمع ہو گئے اور پولیس سے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. اس دوران شہری پولیس تھانے کی PSI مس ریوتی عملے کے ساتھ جائے واردات پر پہنچے. حالات کو پرامن رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گوشت کی تھیلی اپنے ساتھ لے گئی, جس کو لے کر جمع ہجوم مزید مشتعل ہو گئی. شہر کے DYSP انوپ کمار شیٹی نے بھی مندر پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کرنے کی یقین دہانی کرائی. واقعے کے منظر عام پر آنے سے ناراض مشتعل ہجوم ایک مختصر جلوس کی شکل میں شہر کے پولیس تھانے کے باہر بھی جمع ہو گیا اور پولیس سے فوری طور پر پرامن ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے شرپسندوں کو گرفتار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے. انہوں نے تحریری طور پر شکایت کرتے ہوئے مشتعل ہجوم میں موجود کرشنا نائک اور سنیل نائک نے الزام لگایا کہ شہر میں اس سے قبل کئی واردات پیش آئی ہیں. انہوں نے پولیس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پولیس جان بوجھ کر ملزمین کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. شرپسندوں کی فوری گرفتاری نہ کیے جانے پر احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں سخت احتجاج کیا جائے. ایسے ہی گرم ماحول میں شہر کے سفر پر موجود شری رام سینا کے صدر پرمود متعلق بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی اور اپنے عادت سے مجبور بھٹکلی مسلمانوں کے خلاف آگ اگلتے ہوئے معاملے کو مزید گرمانے کی کوشش کی. انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے لاپرواہی اختیار کی جا رہی ہے. بار بار گوشت پھینکے جانے کے واقعے کو منظر عام پر آنے کے باوجود خاطیوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. اس موقع پر انہوں نے کئی سارے اہم مسائل اٹھائے اور بالخصوص جو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ ہو سکتے ہیں ان کو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور گوشت کے حوالے سے اور خود کو پورے ریاست کے کئی اکثر علاقوں میں بینڈ لگائے جانے کی وجہ سے بھی میڈیا پر اور حکومت پر برستے ہوئے نظر آئے. بھٹکل یہاں کے نوائد کالونی میں واقع تنظیم جمعہ مسجد کے کمپلیکس میں واقع انفال دفتر میں آگ لگنے سے 5 لاکھ مالیت کے نقصان ہونے کی واردات کل رات قریب 3 بجے پیش آئی ہے. موقع واردات پر پہنچی فائر بریگیڈ عملے نے پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی, لیکن تب تک دفتر میں موجود سامان جل کر خاک ہو گیا. فکر و خبر کے مطابق کل رات پولیس گشت کے دوران تنظیم جمعہ مسجد کے کمپلیکس میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا. پولیس نے جب گاڑی روک کر جاننے کی کوشش کی تو انفال کے دفتر میں آگ لگنے کا یقین ہو گیا. پولیس نے فوری طور پر فائر بریگیڈ عملے کو فون کیا, جس نے پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی, لیکن تب تک دفتر میں موجود 3 کمپیوٹر, CCTV کیمرے کا سیٹ, میز, کرسیاں اور کاروبار کے اہم اور ضروری کاغذات جل کر خاک ہو گئے تھے. دکان میں موجود سامان کی مالیت 5 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. پولیس انتظامیہ کے فوری متحرک ہونے اور فائر بریگیڈ کے عملے کے بروقت پہنچنے سے آگ کمپلیکس میں موجود دوسری دکانوں تک نہیں پہنچ پائے. آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا, تاہم شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں. اطلاع ملتی ہے انفال کاروبار کے ذمہ داران بھی موقع وارد پر پہنچ گئے تھے.
कासरगोड सीपीएम के सरगर्म कारकुन धनराज के कत्ल मामले में पुलिस की जानिब से आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिए जाने की खबर फिक्र खबर को मौसूल हुई है। गिरफ्तार शुदा मुलज़िमीन की शनाख्त विशाख 21, सुकेश 24, प्रजीत लाल 21 और अनूप 21 के हैसियत से कर ली गई है। इतलात के मुताबिक कन्नूर के करीब प्यानूर इलाके में हालिया इंतखाबात के बाद 2 सियासी जमातों के दरमियान हुए हमले के नतीजे में 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लीडरों की मौत वाक़ हो गई थी। सीपीएम लीडर धनराज के घर गुज़िश्ता पीर की रात चंद अफराद दाखिल हुए और उस पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के चंद ही मिनटों बाद मुखालिफ सियासी जमात के एक और लीडर रामचंद्रा के घर चंद अफराद दाखिल हुए, उसके अहल खाना के सामने हमला करते हुए उसको कत्ल कर दिया। इन वारदातों के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल सीपीएम लीडर धनराज के कत्ल मामले में इल्ज़ाम के तहत आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले को सियासी रुख पर तहक़ीक़ात करने जा रही है, लेकिन बाज़ ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक मामले को दीगर अंदाज से देखा जाएगा और उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। गिरफ्तार शुदा मुलज़िमीन को आज अदालत के सामने पेश किया गया है। बेंगलुरु साल 1994 में बेंगलुरु में दूरदर्शन की उर्दू न्यूज़ के टेलीकास्ट को लेकर हुए फ़िरक़ावाराना फसादात के शिकार याकूब शरीफ को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। न्यूज़ 18 ने इस रिपोर्ट को रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि 2 अक्टूबर 1994 को यानी गांधी जयंती के मौके पर हुकूमत हिंद ने 10 मिनट का उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शुरू करने का फैसला किया था। इसकी मुखालिफत करते हुए बेंगलुरु की फ़िरक़ापरस्त तंजीमों ने इसको फ़िरक़ावाराना रंग देकर फसाद बर्पा कर दिया। नाम निहाद कन्नड़ा तंजीमों ने उर्दू न्यूज़ की मुखालिफत पर पुरतशद्दुद अंदाज में की। इस फसाद में तकरीबन 23 लोगों की जानें गईं और लातादाद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। उन्हीं में से एक याकूब शरीफ भी हैं। याकूब शरीफ के पैरों में गोली लगी थी और वो माजूर हो गए थे। उन्हें मुआवजे के नाम पर सिर्फ 250 रुपये माहाना मिलता है, जो कि रकम नाकाफ़ी है। याकूब शरीफ फसादात को याद करते हुए आज भी सहम जाते हैं। उनका कहना है कि उनके दोनों पैरों पर गोली लगी हुई है, जिससे उनकी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इन्हें अब तक सिर्फ 15,000 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए और 5 साल तक मुसलसल कोशिश करने के बाद 250 रुपया माहाना पेंशन मिल रही है। इनका मुतालबा है कि रियासती हुकूमत उन्हें माकूल मुआवजा दे। याकूब शरीफ की आवाज़ को हुकूमत कब सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरह के फसादात के मुतासिरीन न सिर्फ मुआवजे के हकदार हैं, बल्कि समाजी हमदर्दी भी उनकी ज़िंदगी में मददगार साबित होगी। रोहतक 3 साल पहले के गैंगरेप की शिकार तालिबान ने समझौता नहीं किया तो अगवा कर उन्हीं मुल्ज़िमान ने फिर से उसका गैंगरेप कर दिया। तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया कि काले से निकलती कार में सवार 5 नौजवानों ने उसका अगवा किया और वीरान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। तालिबा को बेहोशी की हालत में रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंग रेप के 3 साल पुराने मामले में 50 लाख रुपए में समझौता नहीं करना मुतासिरा तालिबा को महंगा पड़ गया। बुध को कार सवार 5 मुल्जिमान ने मुतासिरा तालिबा का उसके कॉलेज के पास से अगवा कर लिया और नशा आवर मादा पिलाकर कार में डालकर उसे वीरान जगह पर ले गए। गैंगरेप के बाद मुल्जिम बेहोश तालिबा को सिख पूरा चौक वाक़े पावर हाउस के करीब झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। भवानी की मुतासिरा तालिबा ने जुमेरात को होश में आने पर पुलिस को बयान देकर इंकिशाफ किया है। उसने पहले गैंगरेप करने वाले 5 नौजवानों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ खवातीन थाना पुलिस को तहरीरी शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तालिबा पीजीआई रोहतक में भर्ती है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लड़की के बयान की बुनियाद पर भवानी के 5 नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इन तमाम मुल्जिमान ने 2013 में लड़की की आबरूरोज़ी की थी। अंकारा तुर्क हुकूमत ने नाकाम फौजी बगावत के बाद दीगर शहरों से 1800 स्पेशल फोर्सेस को इस्तांबुल में तैनात कर दिया है। स्पेशल फोर्स के दस्ते इस्तांबुल में गश्त कर रहे हैं। उनको हुक्म दिया गया है कि कोई भी हेलीकॉप्टर नजर आए उसको मार गिराया जाए। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो अपने हिमायतियों की जानिब से मौत की सज़ा को बहाल किए जाने के मुतालबे का एहतराम करेंगे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक तुर्क हुकूमती अहदेदार ने बताया कि इस्तांबुल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर लोगों को खबरदार करने के लिए फायरिंग की गई और उसके अलावा नए सूबे में फौजी अड्डे पर भी कुन्या सूबे में फौजी अड्डे पर भी फायरिंग की गई। इससे कबल मुल्क के वज़ीर बराए इंसाफ ने कहा था कि अब तक बगावत की साजिश में मुलव्वस 6000 अफराद को हिरासत में लिया गया है और मज़ीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान है। तुर्की में जमहूरी हुकूमत ने हालात पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब तक फ़ौज के कई आला अफसरान और 2700 जजों को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। याद रहे कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साजिश का जिम्मेदार मुल्क में पाए जाने वाले एक मुतवाज़ी निज़ाम को करार दिया, जो कि अमरीकी रियासत मियामी में मुक़ीम मुबल्लिग़ फतहुल्लाह गुलेन की जानिब वाज़ेह इशारा था। सदर एर्दोगान का इल्ज़ाम है कि फतहुल्लाह तुर्की में बेचैनी पैदा करने के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तेरा